ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਮਾਰ। ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗਲ ਕੀ ਦੀਨਾ। ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸਭ ਮੈਂ ਚੀਨਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਮਾਰ। ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗਲ ਕੀ ਦੀਨਾ। ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸਭ ਮਹਿ ਚੀਨਾ। ਇਨ ਵਿਦਰ ਮੋਹ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ। ਧਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜਿੰਦ ਰਹਾਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਹੈ ਸੁਭਾਉ। ਤਾਜੇ ਬਮਾਨ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਸਿਉ ਮਨ ਰੰਗ। ਜਿਨ ਤੂ ਕੀਆ ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਨ। ਆਗੈ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਪਾਲ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਉਹ ਦਇਆਲ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਿਮਿਤ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ। ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
गुर के चरण कमल नमस्कार। गुरु पातशाह दे पवित्र चरण कमलों ते मेरी नमस्कार है। गुरु नूं नमस्कार करनी ये केवल एक खाना पूर्ति नहीं है कि आए ते सतगुरां नूं मत्था टेकिया, नमस्कार कीती ते असीं कहने जी साडी एक प्रकार दी ड्यूटी सी करके असीं इहदे तों मुक्त हो गए। सिख दी गुरु नूं नमस्कार करन दी जिहड़ी प्रवृत्ति है वो बंदगी है, इबादत है। ये केवल कोई खाना पूर्ति नहीं कि जिवें कि अपने बड़े बजुर्ग नूं पैरी हथ लाउंदे है बिना किसी भाव तो, एक मर्यादा जी बनी हुंदी है संसार दी भी वड्डा है ते गोडे हथ ला दिओ। पर गुरु साहब जी नूं जदों आके सिख नमस्कार करदा तां वो भाव नाल भर जांदा, प्रेम नाल भर जांदा। वो कोई खाना पूर्ति नहीं। गुरु नूं नमस्कार करन दा मतलब यह है गुर की मत तू लेह इयाने, भगत बिना बहु डुबे सियाने। जदों आके गुरु नूं मत्था टेकिया, नमस्कार कीती ते मतलब यह है कि हे सजना गुरु दी मत लै, अपनी मत नूं छड्ड के गुरु की मत दा धारनी होए। गुरु नूं नमस्कार करन दा भाव है। गुरुदेव नूं नमस्कार करन वेले गुर सिख दे हिरदे च भावना कि मैं करोड़ां ब्रह्मंडां दे ठाकुर निरंकार अकाल पुरख नूं वंदना कर रहा, नमस्कार कर रहा। मेरे गुरु विच सारियां शक्तियां ने, सर्व शक्तियां दे सहित संपन्न समर्थ है। संसार दे समस्त जीवां नूं दातां देण वाला दातार है। मेरे ऐसे गुरु नूं मेरी नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। मैं अपने ऐसे गुरु नूं नमाम करदा हां, नमस्कार करदा हां। मेरे जिस गुरु ने मैनू सच्चे नाम दा मंत्र सुनाया, सच्चे नाम दे मंत्र दी दात प्रदान कीती है। गुरु के चरण कमलों ते नमस्कार है। ये नमस्कारात्मक भगती है। 9 प्रकार की नवदा भगती चो एक भगती है गुरु नूं मत्था टेकना, अपने गुरु नूं नमस्कार करनी, भावना सहित गुरुदेव दे चरणां च वंदना करनी। नमस्कार करन वेले हिरदे विच गुरु साहब जी प्रति समर्पण भाव होना कि मैं अपना आप गुरु दे चरणां च समर्पण कर रहा, गुरु दे चरणां च भेंट कर रहा, अपना सीस गुरु नूं भेंट कर रहा। यह है नमस्कार करन दा भाव। जितनी कोई भावना अपने हिरदे च गुरुदेव प्रति रखदा है, गुरु साहब जी नूं नमस्कार करन वेले उहदे हिरदे च उतनी ही भगती दी लहर गहरी हो के उठदी है। तो पातशाह कहंदे मैं अपने गुरु दे चरण कमलां ते नमस्कार करदा हां। काम क्रोध इस तन ते मार। गुरु दे चरण कमलां ते नमस्कार करके हे भाई अपने इस तन दे विचों काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे जिहड़े विकार ने इन्हां नूं मार के समाप्त कर। गुरु दे चरण कमलां ते नमस्कार करके काम क्रोध लोभ मोह हंकार, जदों दोवें विकार आ गिणत तिन ना पातशाह ने काम क्रोध कह दिता नाल, इहदा मतलब बाकी दे जिहड़े 3 ने वो भी नाल ही गिणे गए। जे एक विकार की गल है तां फिर एक दी आवेगी। जदों 2 गिण दिते ने इत्थे काम क्रोध ते फिर अगे इतिहाद हो जाएगा कि लोभ मोह हंकार आदਿਕ ਜਿਹੜੇ 5 विकार ने, इन्हां 5 विकारां नूं अपने इस तन तो मारना कर। इस काम क्रोध दे विकार नूं अपने हिरदे चों मार। जिवें
ਕੱਚਾ ਪਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਸਾਇਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਤਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਵੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭਸਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਾ ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਜਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਕਰ। ਹੋਏ ਰਹੀ ਐ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਬਣ ਕੇ, ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਭਿੜਦਾ ਫਿਰੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਅਮਕਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਣ ਬਣ ਕੇ, ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿ। ਖਬਰੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਾਗਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਭੈੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੇ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸਭ ਮੈਂ ਚੀਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ RAM ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਵਿਦ ਰਮਹੁ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਮੋ, ਇਉਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜਿੰਦ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜਿੰਦ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਹੇ ਭਾਈ ਅਠੇ ਪੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਅਠੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਏਕ ਜੀਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
निमख निमख तुम ही प्रतिपल हो, हम बारक तुमरे धारे। उस वाहिगुरु परमेश्वर दे गुण अठे पैर गाओ, अठे पैर एक रस। आठ पहर हर के गुण गाओ, अठे पैर निरंतर एक रस। उस हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणां नूं गाओ। जी प्राण को यह सुवाओ, मेरे जी मेरे प्राणा दा सुआओ कहंदे है प्रयोजन। मेरे प्राणा दा और मेरे जीड़े दा प्रयोजन ये है कि अठे पैर उस वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणां नूं गायन करना। मेरे जीड़े और मेरे प्राणा दा सुआओ यही है कि मैं अठे पैर उस हरि दे गुणां नूं गायन करा। तज अभिमान जान प्रभ संग, हे भाई अपने हिरदे चों अभिमान नूं छड्ड। तज अभिमान, अभिमान दा त्याग कर। ओरे जान कि वो प्रभु अकाल पुरख परमेश्वर हमेशा ही तेरे नाल है। जदों तक तन अभिमानी हाँ ते अपने तन तो इलावा कोई दूजा नहीं दिसदा। मान लो किसी डॉक्टर कोल असीं जांदे हाँ शरीर की किसी समस्या करके, उत्थे साडे तो भी वध समस्या वाले मरीज बैठे हुंदे है, पर साडी कोशिश हुंदी है भी पहला मैं डॉक्टर नूं मिलां, क्योंकि अपना तन दिसदा दूजे दा नज़र नहीं आउंदा। तन अभिमानी हन, तन अभिमानी व्यक्ति नूं कोई दूजा नहीं दिसेगा। हुण जिहड़ा तन दा अभिमान करके रखे कि मैं शरीर हाँ, रब नाल भी होवे फिर भी नज़र नहीं आउंदा, कोल भी बैठा होवे तां भी नहीं दिसदा। इस करके पातशाह कहंदे अपना अभिमान तज दे और अभिमान नूं छड्ड के ये जान कि ओ प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर तेरे संग है, तेरे नाल है। जान लै कि वो तेरे नाल है। सदा अंग संगे अपंगंग बभूते, केवल पढ़न तक ही सीमित ना रह। इस गल नूं जान, अपने हिरदे च इस नूं अनुभव कर। साध प्रसाद हर स्यों मन रंग, साधु जना दे प्रसाद नाल किरपा नाल ये मन हरि वाहिगुरु परमेश्वर दे प्रेम रंग विच रंगिया जांदा है। साध प्रसाद हर स्यों मन रंग। साधु जना दी किरपा द्वारा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे प्रेम रंग विच ये मन रंगिया जांदा है। जिंतु किया तिसको जान, हे सज्जणा जिन्ने तैनू कीता उहनू जान। जिसने तैनू कीता तू उसनू जान। जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूध, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख अप्याओ बैठ कौ दैन। ओनू जान जिसने तेनू ये सब कुछ दे के नवाजिया। जिसने तैनू कीता है तिसनू जान, जिन तू किया तिसको जान। असी उस करते नू नहीं जानते जिसने कीता है, जिहड़ा कीता होया उसे नू सब कुछ मन्नी बैठे हैं। कीते को मेरा समाना करनहार तृण जाना। कीते होए नू जानदे आ भी ये सब कुछ है, जिसने कीता उसनू नहीं जानते। करते नू भुल्ली बैठे हाँ, करते नू विसारी बैठे हाँ। महाराज जी साडा ध्यान उस करता पुरख परमेश्वर वाल ले जाते ने। पातशाह कहते जिसने तैनू कीता उहनू जान। जिसने तेरे इस शरीर की रचना की है, बिंद ते जिन पिंड किया, उस निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नू जान। अगे दरगह पावे मान,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਮਾਣ ਪਾਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਢੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਤੇਰਾ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਪਾਲ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆ, ਆਰਾਧ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਮਿਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਪਾਲ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਮਿਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਮੰਗਦਾ। ਧੂੜੀ ਮੱਜਨ ਸਾਧਖੇ ਸਾਈਂ ਥੀਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਰਹਾ। ਇਹ ਤਰਸ ਕਰੋ।
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹੀ ਦਾਤ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਓਹ ਦਇਆਲ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਆਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਆਚਾਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਦੇ। ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। 25-30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਤ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਨਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਪਾਲਦਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ, ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਸੇਰ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਚਾਰਿਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਘਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ
मेरा भरोसा सी कि अज भी देवेगा, अज आया ही नहीं कोई। बहुत ज़्यादा भारी चिंता विच सी ते भागवत गीता खुली हुई ते ओही श्लोक सामने आया जिहदे च लिखिया होया सी कि परमेश्वर नित सब दी पालना करदा है, कोई उपाओ करे चाहे ना करे सब नूं पालदा है। मन च गुस्सा आया, आख्या ये श्लोक गलत है, जे सही हुंदा ते अज भी आ जांदा। पैनसल सी हथ विच, वो पैनसल लैके जिहड़ा वो श्लोक सी वो मिटा दिता भी ये सच हो ही नहीं सकता, ये गलत है। रात बीत गई, सवेरे उठे, अज नेम करन नूं दिल नहीं करदा, पाठ पूजा करन नूं भी दिल नहीं पिया करदा, किवें करां? फिर भी जबरदस्ती कीता। गीता दा जिहड़ा श्लोक पैनसल नाल मिटाया सी वो फिर भी नज़र आ रहा सी। स्याही लई ते स्याही दे नाल पूरा ही मिटा दिता भी दिसे ही ना भी ये तो झूठ है, ऐसा तो होया ही नहीं। उधर भगवान ने भी एक बालक का रूप धारण किया और इसे आचार्य के घर जा पहुंचे, दरवाजा खड़काया, अंबे। आचार्य की घरवाली नूं आवाज मार के, अंबे दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिया तो एक बच्चे ने सिर दे उत्ते पोटली चुकी हुई, पंड चुकी हुई। बच्चे दे शरीर दे उत्ते चोटां लगियां हुईयां ने, मूँह काला कीता होया। उस माता ने, आचार्य की घरवाली ने वो पोटली उठाई, आख्या ये रस्त बस्त है, भोजन लई आई है। उहने आख्या कि तेरे चेहरे दे उत्ते कालख किवें लग गई, शरीर दे उत्ते चोटां दे निशान किवें लग गए? वो बालक कहंदा भी मेरी ड्यूटी लगी सी भी मैं कल दिवाली वाले दिन भोजन लैके आउणा सी, रस्त लैके आउणी सी, मैं लैके आ नहीं सकिया ते आचार्य जी ने, जिहड़े मेरे उस्ताद ने, आचार्य जी ने मैनू मारिया है और मेरा मुंह काला किया भी तू लैके क्यों नहीं गया? उन्होंने मैनू बहुत पिटिया, बहुत मारिया और मेरा मुंह काला करके रख दिता। वो कहन लगी भी कोई नहीं, तेरे आचार्य गुरुदेव जेड़े ने बिरध हो गए ने, उन्हों का तू गुस्सा ना बनाई, आ मैं तेरा मुंह धो दियां। चेहरे तो कालख धोई, हथ पैर उहदे साफ कीते, बालक नूं टोरिया। इन्हे नूं आचार्य जी बुझे जे मन नाल घर आए भी की मूँह विखावांगा। जदों घर आए तो अगे घर वाली पकवान बना रही है, भोजन बन रहा है, आके पुछदे है भी भागवान ने भी ये कित्थों आ गया सब कुछ? कहंदी तुसी तां भेजिया बालक दे हथ, तुसी इन्ने निर्दयी हो, इन्ने कठोर हो, जे एक दिन बच्चा लैके नहीं आया कल ते उहनूं इन्ना मारना सी, ਉਹਦੇ शरीर ते लाशां पईयां होईयां, ਉਹਦਾ मूँह तुसी काला कर दिता। आचार्य आखे भी मैं तां किसे बच्चे नूं भेजिया नहीं, मैं तां किसे बालक नूं भेजिया नहीं। वो कहंदे किवें हो सकदा? उस बालक दा मूँह काला कीता ते मैं अपने हत्थां नाल धोया, खरे किहो जी कालख तुसी उस बच्चे दे मूँह ते लाई सी, आ वेखो मेरे हत्थां तो हाले तक नहीं उतरी। जदों हथ अगे कीते आचार्य दे, उसे हत्थां दी कालख विच ओही गीता दा श्लोक लिखिया होया सी कि परमेश्वर नित संसार दे समस्त जीवां दी पालना करदा है। एकदम मन नूं ठेस पहुंची, ओह जिहड़ी कालख मैं गीता दा श्लोक मिटाउण वास्ते लाई सी, ओह मैं भगवान दे मूँह ते मली सी। दोबारा गए, जाके दोबारा वो श्लोक लिखिया कि परमेश्वर नित संसार दे जीवां दी पालना करदा है। सो महात्मावां दे जीवन विचों ऐसियां कई साखियां सुनन नूं प्राप्त हुंदियां। धन गुरु अमरदास साहब अगले दिन लई नहीं जोड़दे, गागरां विचों पानी भी मूधा मरवा के मूधियां रखवा दिंदे है, कल दिन चढ़ेगा परमेश्वर फिर भेजेगा, वो ऐसा दान देण वाला है।
ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਵੋ। ਨਾਨਕ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵੀਏ, ਐਸਾ ਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ।